बने डाको सदा हरि भले डाको। सुखे दुखे भूलो ना को, सुखे दुखे भूले ना को। वदने हरि नाम कोरो रे, वदने हरि नाम कोरो रे। गाय गोरा मधुर स्वरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया जाले बद्ध है, माया जाले बद्ध है। आछ मीछे काजल ए, आछ मीछे काजल ए। एखनो चेतन पे, एखनो चेतन पे। राधा माधव नाम बोलो रे, राधा नाम बोलो रे। गाय गौरा मधुर स्वरे, गाय गौरा मधुर स्वरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन इहल से श, जीवन इहल शेष। नाम भजिले हसी के स, नाम भजिले हसी के स। भक्ति विनोद उपदेश, भक्ति विनोद उपदेश। एक बार नाम रसे मातरे, एक बार नाम रसे मातरे। गाय गोरा मधुर स्वरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनुवाद લઈ લો માતાજી। હરે કૃષ્ણ માતાજી। જી માતાજી, લઈ લો, વાંધો નહીં. પહેલું ચરણનું અનુવાદ છે। अहो स्वयं भगवान श्री गौर सुंदर अत्यंत हो सुमधुर स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। दूसरा चरण का है, अतः हे भाइयों, आप लोगों भी घर में रहे या वन, अर्थात गृहस्थ आश्रम में रहे या त्यागी आश्रम में, अथवा सुख में रहे या दुख में, सदैव भगवान का कीर्तन करें। तीसरा चरण है, तुम लोग माया जाल में अबुझ होते हो, कारण व्यर्थ ही सांसारिक कामों में व्यस्त हो। अब तो होश में आओ तथा राम राधा माधव का नाम लो। चौथे चरण का है, अहे अरे, व्यर्थ के कार्यों में तुम्हारा तो सारा जीवन ही
जीवन ही बीत गया, परंतु तुमने कभी हंसीकेश यानी कृष्ण का भजन नहीं किया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी यही उपदेश प्रदान कर रहे हैं। अरे भाइयों, एक बार तो नाम रस में मत हो जाओ। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. બહુ સરસ ભજન હતું માતાજી, ખરેખર. હરીજી બહુ બધાએ સરસ હતું. બધાએ જ આવી રીતે આપણા ગૌડીય વૈષ્ણવ ભક્તોના ભજનો આપણે બધાએ અમે ભક્ત સાથે કરતા હતા ને, તો લાઈન લાગતી હતી. એડવાન્સમાં ખબર પડી જાય કે આવતા વીકમાં કોને ભજન લેવાનું છે. તો તમે પણ તમારા ભક્તિ ઉત્સાહમાં નક્કી કરી નાખો કે આવતા વીકમાં નેક્સ્ટ કોણ ભજન લેવાનું છે. ઘણા બધા પાર્ટિસિપેટ છે, તો ચોક્કસથી બધાએ વારાફરતી આવી રીતે આ ભજનમાંથી આપણને ઘણી બધી પ્રેરણા મળે છે. આપણે ચર્ચા કરવાની નથી, બાકી ખરેખર માતાજી બહુ જ સરસ ભજન લીધું. ખરેખર દિલથી ધન્યવાદ. યસ લોપા માતાજી. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી, કૃષ્ણ સાદર માતાજી, પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. આવતું ભજન નું હું લઈશ માતાજી. જી માતાજી, થેન્ક યુ માતાજી. યસ, હા, આપણે બુધ ગુરુ 2 દિવસ છે, તો ચોક્કસથી બુધવારે પછી આપણે ગુરુવારના વ્યક્તિ નક્કી કરી નાખશું. બરાબર ભક્તનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે આપ સૌનો. આપણે ચાલુ કરી દઈએ. 5 મિનિટ પહેલા મેં કીધું ચાલુ કરશું આપણે. તો તમને બધાને અવાજ અને આજે બધું બરાબર સમજાય છે ને? મેં આઈફોન માંથી જોઈન થઈ છું આ વખતે. હા અવાજમાં બરાબર માતાજી, છે ને? પરફેક્ટ છે ક્લિયર હોય? માતાજી. હા, હા. એકદમ પરફેક્ટ. અને સ્ક્રીન પણ આવે છે ને માતાજી? હા માતાજી. આપ સૌ ઇસ્કોન મેંગલોર કુલાઈ શ્રી રાધાગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી હું આનંદપદા ગોપાલ દેવીદાસી આપ સૌનું લેવલ 5 ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં સ્વાગત કરું છું. તો આપ સૌ પણ મંગળાચરણ લેશો. આપણે ભગવાનના શબ્દો ગ્રહણ કરવા આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, તો એમાં આપણે જરૂરથી પ્રાર્થના આપણને પ્રેરણાદાયક અને આપણને મદદ કરશે. ચોક્કસ પ્રાર્થના તો આપણે હૃદયથી પ્રાર્થના કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत अनंत कोटि वैष्णव वंदनी जय. जगद्गुरु शिला प्रभुपादनी जय. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे પ્રણામ. હરે कृष्ण કૃષ્ણ हरे દંડવત कृष्ण પ્રણામ. માતાજી દંડવત પ્રણામ. सुभद्रामी तो सुदर्शन चक्र હરે ની કૃષ્ણ જય. માતાજી. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. ગુરુ મહારાજની જય. બધા વૈષ્ણવોની જય. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો. બધાનું સ્વાગત છે. બધાને દંડવત પ્રણામ. તો આજે આપણે પ્રશ્ન નહીં લઈએ, ડાયરેક્ટ ચર્ચાની શરૂઆત કરીશું કે કઈ રીતે આપણે અધ્યાય 14, 15 અને 16 એનું કનેક્શન લેતા હોઈએ છીએ. તો અધ્યાય 14 માં આપણે કઈ રીતે 3 ગુણો આપણે બંધનમાં બાંધે એ વિશે આપણે સમજીએ છીએ, અને આપણે સત્વગુણમાં કેવી રીતે રહેવાની કોશિશ કરવાની છે એ પણ આપણે શીખ્યા. અને 14મા અધ્યાયનું અને 15મા અધ્યાયનું કનેક્શન લઈએ
તો ભગવાન આપણને 15મા અધ્યાયમાં એવું સમજાવે છે કે આપણે જે જીવન જીવી રહ્યા છીએ, જેને આપણે સાચું માનીએ છીએ, ખરેખર એ વાસ્તવિક નથી. આપણું વાસ્તવિક સ્થિતિ શું છે અને ખરેખર આપણે હોવા ક્યાં જોઈએ, એ ભગવાન આપણને 15મા અધ્યાયમાં સમજાવે છે. અને ભગવાન એમના ધામનું વર્ણન કરે કે તમે બધા તો અહીંયા આવવા માટે લાયક છો. તમે જ્યાં ફસાયા છો એ કોના કારણે ફસાયા છો? તો કે એ જે વૃક્ષ છે એની શાખાઓ છે, એ બધી આપણી યોનિઓ કે જે આપણે એનાથી ઉપર નીચે ગતિ કરીએ છીએ, એનું કારણ છે 3 ગુણોથી પોષણ પામે છે. અને એ 3 ગુણો છે એ આપણે ઈચ્છા, આપણા દરેક જન્મના સંસ્કાર છે એ થકી આપણે અલગ અલગ યોનિઓ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. તો ખરેખર આપણે બધા અહીંયા આવવા માટે ઈચ્છા કરી અને આપણે આવી ગયા, પણ ખરેખર ભગવાન કહે છે તમારે તો પાછું મારી પાસે આવી જવું છે. આપણે લેવલ 1, 2 માં બહુ સરસ રીતે લેતા હોઈએ છીએ, એક્ઝામ્પલ લેતા હોઈએ છીએ કે ખરેખર કોઈ બાળક હોય તો એ બાળક પિતાથી છૂટું પડી જાય તો પિતા કેમ ઈચ્છા રાખે, એવી રીતે ભગવાન ઈચ્છા રાખે છે આપણે એમની પાસે જવાની. તો ભગવાનના ધામમાં જો જવું હોય તો કેવા ગુણો જોઈએ, એના માટે અધ્યાય 16 છે. અને અધ્યાય 16 નું મૂળ મેં તમને કાલે કહી દીધું. ખરેખર અધ્યાય 16 નું મૂળ તત્વ શું છે એ જો કોઈને યાદ હોય તો મને કહી દે. આપણે અધ્યાય 16 માંથી એનું જે મૂળ તત્વ છે, જે દેવી અને આસુરી ગુણોનું મેં તમને કાલે સમજાવ્યું હતું, તો કોઈને યાદ છે મૂળ શું છે તત્વ, મૂળ દિવ્ય ગુણ આપણી પાસે કયો આવી શકે છે, કેવી રીતે આવી શકે છે, બહુ ડિટેલમાં લીધું હતું. યસ, હરિપ્રિયા માતાજી બોલો. માતાજી આપણે કીધું કે ભગવાનના સૂરમાં સૂર મેળવે તો સૂર અને જે ના મેળવે તે અસુર. જી માતાજી. યસ રાધિકા માતાજી, આપણે એક ગુણની વાત કરી હતી. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. અભયમ. હા, બરાબર છે. તમને નહીં યાદ હોય કારણ કે આપણે એવી રીતે ચર્ચા કરી હતી કે વાત કરી કે આ મૂળ છે, બરાબર. તો ખરેખર આ અધ્યાયનું મૂળ તત્વ છે એ છે કે આપણે દેવી અને આસુરી ગુણો બે ભગવાન શા માટે સમજાવે છે. તો આપણે કહીએ કે આપણને ગમે સાંભળવા, હે ને, પણ ભગવાન આસુરી તત્વની પણ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો શું કામ કરી રહ્યા છે ચર્ચા? દેવી સાથે આસુરી ગુણ ચર્ચા શું કામ કરી રહ્યા છે? પ્રશ્નમાં પ્રશ્ન આવશે અને જવાબ સમજાશે આપણને. હરે યસ હરાપ્રિયા કૃષ્ણ. માતાજી. હા, કારણ કે આજે જે છે તે માણસ આજે કલયુગમાં તો માણસમાં અસુરના બી ગુણો છે અને દેવી ગુણો પણ છે. એટલે આપણે જો અસુરી ગુણોને આપણે ઓળખી લઈએ તો આપણે એને દૂર કરવા માટે પ્રયત્ન કરીએ, એના યસ, માટે કીધું. હા, બરાબર છે. બીજું કોઈ ઇનપુટ કઈને આવે તો કે આપણને ખબર પડી જાય ને કે આસુરી ગુણો આવા છે અને આપણા બધામાં વધારે કયા ગુણ છે આપણે જોઈશું, ખબર પડી જશે આપણને. ગઈકાલે રાધિકા માતાજી કહેતા ને કે ભાઈ આપણે તો આપણામાં તો આવા ગુણ તો છે નહીં. દેવી ગુણની આપણે વાત કરી, 10 ગુણની વાત કરી, તો એવા ગુણો તો આપણામાં છે નહીં, તો આપણે શું કરીએ, બરાબર ને? એવી ચર્ચા આપણે ગઈકાલે માતાજી કરતા હતા. તો દેવી ગુણો એટલે કે સત્વ ગુણમાં, દેવી ગુણ હંમેશા કયા ગુણમાં હોય તો કે સત્વ ગુણમાં. તો આપણે 14મા અધ્યાયમાં બહુ સારી રીતે સમજી ગયા કે આપણામાં 3 ગુણની અંદર આપણે ક્યારે એક ગુણમાં રહી શકતા નથી. હંમેશા આપણે અલગ અલગ ગુણમાં આપણે ફરતા રહીએ છીએ અને કન્ટિન્યુ સત્વગુણમાં તો આપણે ક્યારેય રહી શકતા નથી. તો કન્ટિન્યુ સત્વગુણમાં રહીએ તો આપણામાં દેવી ગુણ પ્રગટ થઈ શકે અથવા તો કાયમ રહી શકે. અને એના માટે આપણે કન્ટિન્યુઅસ દેવી ગુણમાં રહેવું હોય તો કન્ટિન્યુઅસ સત્યગુણમાં રહેવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. આપણે 14મા અધ્યાયમાં શીખી ગયા છીએ. અને આસુરી ગુણ ભગવાન આપણને વધારે ડિટેલ કહેશે કે હું તને ડિટેલમાં આસુરી ગુણ સમજાવીશ. ભગવાને 1 થી 3 શ્લોક લીધા દેવી ગુણ માટે અને પછી આસુરી ગુણ માટે ઘણા બધા શ્લોક લે છે. આપણે લેવલ 1, 2 માં પણ સમજતા હોઈએ છીએ. તો એનું કારણ એ પણ છે કે ભગવાન તો ભગવાન છે, એમને તો બધી જ ખબર હોય કે આપણે ભગવદ ગીતા હવે કળિયુગના જીવો જયારે આ ભગવદ ગીતા સાંભળશે અથવા તો જયારે વાંચશે તો હંમેશા એમનામાં આસુરી ગુણો વધારે હશે. અને એટલે આપણને આ ગુણો આપણે હંમેશા ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં પ્રેક્ટિકલ જ કરવાનો છે કે કેવી રીતે આપણામાં આ ગુણો આસુરી ગુણો આટલા બધા છે અને કેમ છે એ આપણે
કરીશ. કેમ આપણામાં આટલા બધા આસુરી ગુણ છે તમને મને યાદ કરાવજો. હું તમને એ વસ્તુ હશે ત્યારે સમજાવીશ કે આપણામાં આસુરી ગુણ કેમ વધારે છે. તો આપણે એને સમજીશું અને એનાથી બહાર નીકળવાની કોશિશ કરીશું. જો દૈવી ગુણ તો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરીશું ને એટલે ઓટોમેટિક આપણામાં આ દૈવી ગુણ છે એ પ્રગટ થશે. એમાં આપણે કઈ પ્રયોગ કરવાના નથી. આપણે કહીએ છીએ ને કે જયારે કોઈ લેવલ 1 ના ક્લાસ કરતા હોય તો આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને કે ભાઈ તમારે કઈ છોડવાનું નથી, ખાલી પકડવાનું છે. તો કે શું? તો કે ભગવાનના નામની માળા કરવાની છે. યસ આકૃતિ માતાજી? હરે કૃષ્ણ માતાજી, તમે એક ઉદાહરણ આપીને સમજાવેલું કે આપણા શરીર ઉપર માટીના થર બાજેલા છે, તો એ આપણને એ નીકળે તો આપણને ખબર પડે. એટલે કે આપણે ભક્તોનો સંગ કરવાથી ચોક્કસ આપણને એ ખબર પડે છે. એ આવે માતાજી? યસ માતાજી. હરે હા, હું સમજાવું મેં શું કીધું. ધીમે ધીમે હું એ ટ્રેક ઉપર આવી રહી છું. તો આ આપણું જે જ્ઞાન છે જે હું તમને આપી રહી છું એ પરંપરામાં જ્ઞાન આપી રહી છું. તો મેં તમને એમ કીધું હતું કે પરંપરામાં જ્ઞાન એટલે શું આપણને ખબર છે, બરાબર? કે પરંપરામાં જ્ઞાન એટલે કે જે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે એ. પરંતુ યસ દીપ્તિ માતાજી? હા, એમાં તમે 3 પોઈન્ટ કીધા હતા કે એવું જ્ઞાન કે જેનાથી શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા વધે, ભક્તિમાં હા, ઉન્નતિ હરી બોલ. થાય અને શાસ્ત્ર વાંચવાનું મન થાય. હરે કૃષ્ણ. યસ, અહીંયા આપણે પહોંચવાનું હતું. થેન્ક યુ માતાજી, ખૂબ ધન્યવાદ દીપ્તિ માતાજી. તો હું જ ચર્ચા કરી શું વાત કરતી હતી ભૂલી ગઈ. તમે જવાબ આપ્યો એમાં ભૂલી ગઈ. હું શું વાત જ્ઞાન કરતી લઈ હતી? રહ્યા છે, આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે ને ગુરુ પરંપરામાં. પરંપરામાંથી લઈ રહ્યા હા, છે. તો અને હા, એ એવું પરંપરામાં પરંપરામાં જ્ઞાન લેવું એ આપણને ખબર છે કે લેવું એટલે શું. પણ હું પરંપરામાં જ્ઞાન આપી રહી છું કે નહીં, હું મારા મનની વાત કહી રહી છું કે નહીં, એ તમને કેવી રીતે ખબર પડશે? તો એના માટે છે જેમ માતાજી કીધું એમ કે આ 16મા અધ્યાયની અંદર આપણામાં શાસ્ત્રમાં રુચિ વધે અને શાસ્ત્રમાં રુચિ વધતા વધતા શ્રદ્ધા વધે અને એમ કરતા કરતા ભગવાનમાં શાસ્ત્રીય શ્રદ્ધા વધે આપણામાં. જો ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોવી અને શાસ્ત્રીય શ્રદ્ધા આખી વસ્તુ આખી અલગ છે. હું જે કઈ બોલું છું એ પછી તમે જયારે કોઈ હું ઘણી વખત કહેતી હોય છું હું અહીંથી બોલું છું, અહીંથી બોલું છું. જયારે એ વાંચો તો તમારામાં એ શ્રદ્ધા વધે કે હા માતાજી અહીંથી બોલવાનું હતું, માતાજી એ બધું હું અહીંથી વાત કરી રહી છું. તો પ્રભુપાદ છે એ પ્રભુપાદ એમના એક લેક્ચરની અંદર હંમેશા કઈ ને કઈ કોટ કરે. એ ભગવદ ગીતાના ભાવાર્થની અંદર, પછી ભાગવતમના ભાવાર્થની અંદર દરેક પણ તમે જોશો ને કે કોઈ ને કોઈ ઉપનિષદ એ બધા કોટ કરે છે. શું કામ આવું બધું પ્રભુપાદ કરે છે? અને એમને જોઈને અમે બધા થોડી એક ટકો કરવાની કોશિશ કરતા હોઈએ છીએ. શું કામ? કે એમ કરવાથી શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા વધશે. શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા વધશે તો આપણામાં જે શાસ્ત્રીય જ્ઞાન છે એ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન થકી આપણામાં ભગવાનમાં આસ્થા. અને હંમેશા એ શું કામ જરૂરી છે મને કહેશો? કે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા, શાસ્ત્રીય શ્રદ્ધા વધવી કેમ જરૂરી છે? કોઈ મને કહી શકશે? શાસ્ત્રીય શ્રદ્ધા, શાસ્ત્ર દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા વધવી શા માટે જરૂરી છે? ભક્તિમાંથી આપણે કેરલા સ્ટોરી જેવું થાય, કોઈ પણ આવીને આપણને ઊંધા રસ્તે લઈ જાય. તમે શાસ્ત્રથી તમે જ્યારે ક્યારેય કોઈની સાથે ચર્ચા કરશો તો તમે પણ કોટ કરીને કહી શકશો કે અહીંયા કહી દીધું છે, અહીંયા આ વસ્તુ કરેલી છે. આપણે કહીએ છીએ ને કે આપણે આજે આવશે ક્રોધ ના કરવો જોઈએ. તો કે ક્રોધ કેમ ન કરવો જોઈએ? તો કે ક્રોધ છે કામથી ઉત્પન્ન થાય છે. કામ ક્રોધ સર્જગુણ સમુદ્ભવ આપણને ભગવાને કીધું ભગવદ ગીતામાં. ક્રોધ છે એ કામથી ઉત્પન્ન થાય છે. પછી આપણે ધ્યાત્મ વિષયાન શ્લોક કોટ કરી શકીશું આપણે. અને આપણે કહી શકીશું કે ક્રોધ છે નરકનું દ્વાર કેમ છે. આ બધું ભગવદ ગીતાની અંદર આપણે ચર્ચા કરી શકીશું, આપણે બોલી શકીશું. આ બધું બહુ જરૂરી છે. અને એનાથી આપણામાં શ્રદ્ધા, આત્મવિશ્વાસ બહુ વધશે અને આપણે ભગવાન પ્રત્યે જે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થશે ને એમાં ક્યારે ઓટ નહીં આવે. હંમેશા આપણે કહીએ છીએ ને ભક્તિમાં ઉપર નીચે થયા કરે છે. શાસ્ત્રીય જ્ઞાનથી પછી આપણામાં ક્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં, ભગવાન પ્રત્યે શ્રદ્ધામાં ક્યારે ઓટ આવે નહીં. તો આ 16મા અધ્યાયનું જે મૂળ છે જે તમને મેં કહી દીધું, બરાબર છે? તો હવે આપણે જે ભગવાને આપણે કેટલા દૈવી ગુણ આપ્યા છે? ચલો ફટાફટ કહી દો. ગઈકાલે પણ મેં કીધું હતું 26 છે, બરાબર? તો એમાં સંન્યાસીના ગુણ હતા નિર્ભયતા, સત્વ સંશુદ્ધિ, બરાબર? અને વ્યવસ્થિતમ.
3 છે આપણે સંન્યાસીના ગુણ લીધા હતા. પછી ગૃહસ્થ, તો ગૃહસ્થને શું કરવું જોઈએ? તો કે દાન કરવું જોઈએ. દમશ્ચ, દાનમ દમશ્ચ, તો કે દમ એટલે કે ઇન્દ્રિય ઉપર નિયંત્રણ, આત્મસંયમ અને યજ્ઞ પરાયણતા પણ આપણે ગળે લીધું હતું. બરાબર. અને પછી તપ, તો તપ છે એ કોનું છે? તો કે વાનપ્રસ્થ લોકો છે એના માટે તપ. તો પ્રશ્ન એમ થાય કે તપ તો આપણે પણ ગૃહસ્થ પણ કરીએ છીએ, તો અહીંયા પ્રભુપાદ છે એ તપ વાનપ્રસ્થ માટે કેમ આપે છે? પ્રશ્ન થાય ને. તમે બધા પ્રભુપાદનો પરપટ વાંચો છો ને? આઈ થિંક બધા વાંચતા હશો. તો પ્રભુપાદે પરપટમાં કીધું છે કે જે આ તપશ્ચર્યા છે એ કોનો દૈવી ગુણ છે? તો કે વાનપ્રસ્થિ માટેનો આ દૈવી ગુણ છે. તો આપણે પણ તપ તો કરીએ છીએ, એકાદશીનું તપ કરીએ છીએ, આપણે બધા આપણે કહીએ છીએ ને વાચો વેગ, મનસ વેગ, ક્રોધ વેગ, તો આપણે બધા વેગની ઉપર કંટ્રોલ કરવાની પ્રયત્ન કરીએ છીએ, આપણે કરતા હોઈએ છીએ, તો એ તપશ્ચર્યા છે. તો પછી કેમ ફક્ત વાનપ્રસ્થ માટે તપસ્યા કરું છું અહીંયા પ્રભુપાદે? ફટાફટ જવાબ આપી દો, હેન્ડ રેઝ કરો, ન હોય તો હું કહી દઉં. તો અહીંયા ભગવાન છે એ વર્ણાશ્રમ ધર્મનું મહત્વ એ સાકૃતિ માતાજી સમજાવતા કહે છે. હા, શરીર, મન અને સંયમિત રહેવું એટલે કે તપ. આપણે આપણી સ્વેચ્છાએ ભગવાનની પ્રગતિ કરવામાં એક જઈએ છીએ, એટલે કે આપણી સ્વેચ્છાએ કરીએ છીએ, કોઈ એને દબાણ કરતું નથી, એને પણ તપ આપણે કહેવાય કરીએ છે. છીએ, એને તપ કહેવામાં આવે છે. અને ગૃહસ્થ આપણે બધા શું છીએ? આપણે બધા ગૃહસ્થ છીએ. ગૃહસ્થમાં તપશ્ચર્યા કરતા કરતા આપણામાં આ જે ત્યાગની જે વૃત્તિ છે એ થોડીક આગળ આવશે, અને પછી આપણે વાનપ્રસ્થ પ્રત્યે આપણે આસક્ત થઈ શકીશું. વાનપ્રસ્થ એટલે શું? તો કે વનમાં જવું. વનમાં જવું એટલે શું? હવે કળિયુગમાં વન રહ્યા ત્યાં આપણે શું કહેતા હોય છે? વનમાં વન તો છે નહીં, તો આપણે વાનપ્રસ્થ તો લેવાનું છે. ઘરમાં જ એક ખૂણો પકડીને તપસ્યા કરવાની છે. તો એ ક્યારે થશે? હવે ઘરમાં તો આપણા બાળકો છે, બાળકોના બાળકો હશે, જેમ જેમ ટાઈમ જશે એમ, બરાબર. અને આપણી જે ફેમિલી પ્રત્યેની જે આપણી પ્રેમ ભાવના છે ને એ વધતી જાય છે. તમે જોજો કે જે લોકો ભગવાનની ભક્તિ નથી કરતા અથવા તો ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન નથી લેતા, ભૌતિક સંબંધો અને બીજા બધા જ ભૌતિક વસ્તુઓથી અનાસક્ત થવું પડશે માતાજી. યસ, હા, એ જ આપણે એટલા માટે જ આપણે આ પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે આપણે ગૃહસ્થ છીએ અને આપણે ઘરમાં રહીને ભક્તિ કરવાની છે. તો ધીમે ધીમે જેમ જેમ આપણે આગળ વધશું એમ, દાખલા કે તમારે પુત્ર છે કે પુત્રી છે, એના મેરેજ થશે, એના પુત્ર થશે, એની પુત્રી થશે, તો શું થશે? આસક્તિ વધશે કે ઘટશે? ઘટશે, વધશે. અને આપણે શું કરવાનું છે? જેમ જેમ સમય જાય એમ આસક્તિ ઘટવાની છે. પણ શું થાય છે? ખરેખર આસક્તિ વધે છે. તમે જો, મેં તમને એ કહેવા માંગતી હતી કે જે લોકો ગીતાનું જ્ઞાન નથી લેતા એવા બધા તમે વરિષ્ઠ વડીલોને તમે જોયા હશે, જોયા છે ને. અને કઈ રીતે એ લોકો લાસ્ટ ટાઈમ એ લોકોની આસક્તિ વધતી જાય છે. ઇવન વ્યક્તિ ઉપર તો સમજ્યા, બરાબર, એમને પોતાની પર આસક્તિ વધતી જાય છે. ઇવન ખાવા પીવા ઉપર આસક્તિ વધતી જાય છે. છેલ્લી ઘડી કહેતા હોય છે કે મને છેલ્લે શીરો બનાવી દે. આવું તમે સાંભળ્યું હશે કે દાદી માએ છેલ્લે કીધું તું મને છેલ્લે શીરો તારા હાથમાં ખવડાવી દે. બહુ બેટા, હા, બહુ બેટા, હવે તું લાસ્ટમાં મને તારા હાથનો શીરો ખવડાવી દે, એવું આપણને કહેતા હોય. આવું તમે સાંભળ્યું હશે, મેં પણ બહુ સાંભળ્યું છે. તો જે ગીતાનું જ્ઞાન નથી લેતા એના માટે આવું થાય છે, પણ ગીતાનું જ્ઞાન જે લેશે એને આવું થશે નહીં. અને આ પ્રભુપાદ એમ સમજાવે છે કે આપણે અહીંયા પણ તપશ્ચર્યા છે એ વાનપ્રસ્થ માટે બહુ છે, બરાબર. પછી ક્ષત્રિયો માટે છે તેજ, ક્ષમા અને ધૃતિ. 3 સ્પેશિયલ જે ગુણ આપ્યા છે ક્ષત્રિયો માટે. તો એ ક્ષત્રિયો આપણે બધા, હા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, એક જ લેક્ચરમાં એવું સાંભળેલું કે એક સંન્યાસી હતા કે બહુ એટલે ઘણી ભગવાનની તપસ્યા કરતા હતા. તો એ માયાપુરમાં યાત્રામાં ગયેલા ને, તો કઈક એમાં ડૂબેલા હતા હીરાએ. તો એ જ કહેતા હતા કે હું આટલી બધી ભક્તિ કરતો હતો ને, તો પણ મને એમ કે નિરમા એડવર્ટાઇઝની છોકરી દેખાય ને તે યાદ આવેલી એમ. તો જે આટલા ભક્તિમાં સ્ટ્રિક્ટલી જોડાયેલા છે એના માટે ડિફિકલ્ટ છે માતાજી, આપણા માટે. એટલે મને હજુ પણ તમે જે કીધું ને તે પોઈન્ટ હજુ ક્લિયર નથી થયો. હા, યસ માતાજી, તમે શું, તમારો પ્રશ્ન શું છે? એટલે તમે એવું કીધું ને કે એટલે ઘરે તમે જે કીધું તે મને સમજમાં આવી ગયું કે આપણી આસક્તિ વધતી જ જાય છે, પણ ઓછી તપસ્યા કરશું ને તો પણ થશે.
હા એનું હા થોડુંક યસ માતાજી, હા હજુ હા સમજમાં હા નથી સમજાવો, આવતું. યસ માતાજી, હા હા. તો તપસ્યાનું મેં વ્યાખ્યા શું કીધી હતી કે આપણે એવું કાર્ય કરવાનું. ચલો વ્યાખ્યા ફટાફટ લખી હોય તો બોલી જાઓ. તપની વ્યાખ્યા મેં લખાવી હતી. માતાજી બોલો. હા, માતાજી. હા બોલો, યસ બોલો ફટાફટ. હા હા પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે સ્વેચ્છાથી ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રગતિ થાય તે માટે આપણે કોઈ આપણું ન ગમતું કાર્ય કરી અને જાતે તકલીફ આપીએ જે પોતાની ચોઈસ છે તેને તપ કહેવાય. યસ. તો હવે આ ગૃહસ્થ છીએ, બરાબર રાધિકા માતાજી. તો આપણને બધાને દૈવી ગુણ તો ખબર નહીં ક્યારે આવે, બરાબર, પણ થોડો પ્રયત્ન આપણે કરીએ તપશ્ચર્યાના માધ્યમ દ્વારા કે આવું તપ કરવાનું. કેવું તપ કરવાનું કે આપણી સ્વેચ્છાએ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં અથવા તો આપણી આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ આપણી તેજ બને, થોડી સ્પીડી થાય, એના માટે આપણે આ કાર્ય કરવાનું છે. કયું કાર્ય કરવાનું છે? આપણને નથી ગમતું છતાં પણ એ આપણે કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો દાખલા તરીકે હું મારી વાત કરું કે મારા ઘરમાં નાની બાળકી છે, બરાબર, તો હું એને માયાદેવી કહું છું, બરાબર, કારણ કે એ મને એના તરફ એટ્રેક્ટ કરાવે છે. તો ડગલે ને પગલે મારે એ માયાદેવીથી બચવાનું છે. ડગલે ને પગલે મારે એ માયાદેવીથી બચવાનું છે. કન્ટિન્યુઅસ 24 કલાક એ મારી સાથે હોય અને છતાં પણ મારે ભગવાનની ભક્તિ કરવી હોય, મારે શું કરવું પડશે? એને એવોર્ડ કરવી પડશે. હવે એવું બાળક, તમે વિચાર કરો કે ઘણી વખત એવું નાનકડું ખાલી તમારે પાળતું પ્રાણી હોય ને, તો એને પણ આપણે આઘું કરી શકતા નથી. તો આ તો આપણું બાળક હોય. હવે એનાથી આપણને ખબર છે કે હવે મારે એનું ટાઈમ આપવો. આપણે કહીએ છીએ પ્રેમ અને આસક્તિમાં શું ડિફરન્સ છે? પ્રેમ કરવો બધું બરાબર છે, પણ એને પ્રભુપાદ પણ કહે છે ને કે આપણા બાળકને આપણે પ્રેમ કરવાનું છે, આપણે બાળકને આપણે મોટું કરવાનું છે, જવાબદારી આપે છે આપણે કરવાનું. પણ એવું નહીં કે આપણે કન્ટિન્યુઅસ, જેવી રીતે ભરત મહારાજને ગયા હતા એ હરણને બચાવવા અને આસક્તિ થઈ ગઈ હરણમાં. હરણની સેવા કરવી, એને મોટું કરવું, એમાં કોઈ ગુનો નહોતો. તકલીફ ક્યાં પડી? પછી પોતાની યજ્ઞપરાયણતા એ ભૂલી ગયા અને કન્ટિન્યુઅસ એમાં. તો આપણે આવું કરવાનું છે કે યજ્ઞપરાયણતા આપણે કન્ટિન્યુ રાખવાની છે અને પેલી સેવા પણ કરવાની છે. પણ એમાં આપણને સમય કેવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, ભગવાન આપણને ભગવદ ગીતામાં આપણને એ જ બેલેન્સ કરતા શીખડાવે છે કે કઈ રીતે આપણે આપણો ખબર પડી ગઈ કે હવે આટલો સમય આપણે એમને આપી દીધો. એટલે મેં મારું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, તમારી પાસે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ હોઈ શકે છે. તમારી જોબ હોઈ શકે છે, તમારું ઘર હોઈ શકે કે કુટુંબ, બધું હોઈ શકે છે, બરાબર. તો એના થકી હવે આપણે થોડા દૂર રહી અને આપણે આપણી ભક્તિમાં પ્રગતિ કરી શકાય એ આપણે પ્રયત્ન કરવાના છે. અને આપણે સોલ્યુશન લાવીને આપણે વિચાર કરવાનો છે કે આમાંથી હું કઈ રીતે બહાર નીકળી શકું છું. અને જો ઈચ્છા કરશો ને તો ચોક્કસ ભગવાન મારો અનુભવ, ઈચ્છા કરશો ને કે મારે આમાંથી બહાર નીકળવું છે, રસ્તો ભગવાન આપશે ને આપશે જ. પણ એ કરવા માટે આગળ આવશે, દ્રઢ નિશ્ચય લેવો પડશે કે હા, હું ગમે તેમ કરી અને મારે, જે રીતે ગૌરાંગ પ્રભુજી કહેતા હતા કે દ્રઢ નિશ્ચય કે મારે આટલું ભક્તિમાં કરવું છે તો કરવું જ છે. પછી એમાં કોઈ પણ જાતની આપણે કહેવાય ને કોઈ આપી નહીં શકવાના એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ એના ચાલશે નહીં. એ પછી નિર્ણય લેવાનો એ અઘરું છે થોડું, આપણા ગૃહસ્થ માટે અઘરું છે કે નિર્ણય લીધા પછી એની પર કાયમ રહેવું. તો એ કાયમ રહેવાનું કદાચ નિર્ણય આપણાથી ન પૂરો થાય, આપણી જાતને આપણે કોઈ પણ રીતે આપણે દંડિત કરવાની, આપણી જાતને કે ચલો આજે હું આ કરું છું તો હું આ વસ્તુ આજે હું ભોજન નહીં લઉં, આજે હું પાણી નહીં પીવું, અથવા તો આજે 5 મિનિટ વધારે કરીશ. આ પ્રકારનો દંડ આપણી જાતને આપવાનો. આપણે એમ કરતા કરતા આપણામાં આ તપસ્યા અને યજ્ઞપરાયણતા વધશે. યજ્ઞપરાયણતા અને ગુણ છે એ આપણો નથી, છતાં પણ આપણે તો હવે પ્રભુપદ આપણને બધાને આ ભક્ત સાથે શું કામ કરીએ છીએ આપણે બધા કે આપણામાં સત્વગુણ, આપણામાં બ્રાહ્મણત્વના ગુણ આપણામાં વધે એ કોશિશ કરવાની છે. આપણે કઈ કોશિશ કરવાની છે? આપણામાં બ્રાહ્મણના ગુણ આવે એવી આપણા પ્રયત્ન કરવાના છે. અને એના માટે આ બધું આપણે કરીશું, બરાબર છે? આઈ થિંક માતાજી સમજી ગયા હશો. હવે ક્ષત્રિય માટે ક્ષત્રિય માટે છે તેજ ક્ષમા અને ધૃતિ. તો આપણે લેવલમાં પણ સમજતા હોઈએ છીએ, બરાબર ને, કે ક્ષત્રિયોને માં વીરતા હોવી જોઈએ. અને ક્ષત્રિયો છે તલવારથી કોઈને મારે તો એને પાપ નથી. એ આપણને બહુ સારી રીતે આપણને બીજા અધ્યાયમાં જ આપણે શીખી જઈએ છીએ ભગવદ ગીતાની અંદર.
બરાબર. તો ક્ષત્રિયોમાં ગુણ છે તેજનો, ક્ષમાનો અને ધૈર્ય. તો એના માટેનું એક્ઝામ્પલ આપણે ભાગવતમાંથી કયું લઈ શકીએ? તેજ, ક્ષમા, ધૃતિ ત્રણેય માટે ભાગવતમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લેતા હોઈએ છીએ. કોનું એક્ઝામ્પલ લેશું આપણે આની અંદર? તેજ, ક્ષમા, ધૃતિ. પરીક્ષિત મહારાજ સુરવીર હતા, જ્યારે કલયુગને જોવે છે કે ધર્મરૂપી બેલ અને ગાય રૂપી પૃથ્વીને જ્યારે એ દંડિત કરે છે, તો તરત જ પરીક્ષિત મહારાજ એને મારવા માટે ઉભા થઈ ગયા હતા. પણ પછી એ જ કળિયુગ જ્યારે એમને શરણાગત થાય છે તો એમને માફી પણ આપી દે છે. બરાબર. અને ધૈર્ય, કે જ્યારે એમને ખબર પડે છે કે મેં ખોટું કાર્ય કર્યું. કયું ખોટું કાર્ય કર્યું? તો કે શમીક ઋષિના ગળામાં સાપ પહેરાવ્યો. તો એ વખતે એ પોતે વિચાર કરે છે કે મેં ખોટું કર્યું છે, અને પછી એ પોતે વિચાર કરે છે કે મને, મારા કુટુંબને તો આનું પરિણામ નહીં મળે. અને ખ્યાલ આવે છે કે ઋષિએ એમને શ્રાપ આપ્યો છે. તો ત્યારે ખૂબ ખુશ થાય. તમને ખબર છે ત્યારે શું કરે છે? ખૂબ ખુશ થાય છે. યાદ છે કોઈને? શું કામ ખુશ થાય છે? પરીક્ષિત મહારાજને ખબર પડે છે કે મને શ્રાપ મળ્યો છે, તો એમને આનંદ છે. એમને થઈ જાય કે એમને જે કર્મ કર્યું છે ને એનો દંડ એમને જ અત્યારે જ મળી ગયો છે. યસ યસ. અને એ વખતે એમની જે એ ધીરજની કસોટી કેવી રીતે થાય છે કે એમને ખબર પડે છે કે 7 જ દિવસ એની પાસે છે, અને છતાં એ નાસીપાસ થતા નથી. એમની પાસે ગુણ હતો. કયો ગુણ હતો? કે એ શ્રાપને પાછો કરી શકતા હતા, પણ ન કર્યો એમણે. અને શ્રાપને પોતે ગ્રહણ કર્યો, અને પછી પોતાના બધા જ જે એમના જે ગુરુ હોય બધાને એકઠા કરે છે, અને પછી છેલ્લે સુખદેવ મહારાજ આવી જાય છે. અને 7 દિવસ કેવી રીતે એ ધીરજપૂર્વક એક પણ ગુમાયા વગર, એ પાણી પણ પીધા વગર એ પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરે છે અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. તો આ રીતે એક ક્ષત્રિય છે એમાં આ ટાઈપના ગુણો હોય છે. અને તે જ માટે તો આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ લઈ શકાય છે. ઢગલાબંધ ક્ષત્રિયોના એક્ઝામ્પલ ભગવાનનું પણ આપણે આપી શકાય છે. ભગવાન પાસે કેટલી બધી વારંવાર જરાસંઘ પાસે લડાઈ કરવા જાય છે. બરાબર. જરાસંઘ મોટું સૈન્ય લઈને આવે, અને ભગવાન 2 જ જણા, ભગવાન અને બલરામજી 2 જ જણા ભેગા થઈ અને એ જરાસંઘને શું કરે? પરાસ્ત કરી દે. બરાબર ને? એટલી બધો એમનામાં અને જરાસંઘને છોડી દે પાછા. જરાસંઘને ના મારે. ખબર છે ને કે આ છે ક્ષત્રિયોના ભગવાન છે. એ ક્ષત્રિય ગુણમાં અવતરાવી દો તો પછી એમનો ગુણ છે. અને પછી કઈ રીતે વૈશ્યના ગુણ છે? તો કે વૈશ્યમાં પવિત્રતા અને સન્માનની મુક્તિ, આ 2 વસ્તુ હોવી જોઈએ. પવિત્રતા અને ઈર્ષા તથા સન્માનમાંથી મુક્તિ હોવી જોઈએ. તો આ બંને, વૈશ્ય એટલે કે વર્ગ, તો આ 2 ગુણ છે એ વેપારી વર્ગમાં હોવા ખૂબ જરૂરી છે. તો કોઈને યાદ છે આવું કેમ હોવું જોઈએ? લેવલ 2 માં પણ મેં સમજાવ્યું કે વૈશ્ય માટે અથવા તો વેપારી વર્ગ માટે આ 2 ગુણ કેમ હોવા જોઈએ? માટે ગુણના નામ પાછા બોલશો? હા, કયા કયા 2 ગુણ પાછા બોલશો? પવિત્રતા તમારા પીપીટીમાં છે. પવિત્રતા અને ઈર્ષ્યા તથા સન્માનની અભિલાષામાંથી મુક્તિ. પીપીટીમાં જ છે માતાજી. તો વેપારી વર્ગ હોય ને, આપણે કઈ પવિત્રતા તો ખરેખર બધાને હોવી જોઈએ. ફક્ત ને ફક્ત વેપારી વર્ગને હોવી જોઈએ ને. પવિત્રતા એટલે કે મનની પવિત્રતા. અહીંયા કે એ વેપારી વર્ગ છે, એ વેપારી છે, એને અમુક નફો તો લેવાનો જ છે. બરાબર. ખોટું પણ બોલવાનું છે, પણ છતાં પણ એને એટલું જે વસ્તુ ભગવાન કહે છે ને કે જેટલા પ્રમાણમાં એને નફો લેવાનો છે એટલા પ્રમાણમાં નફો એને લેવો જોઈએ, અને વધારે પડતો નફા લેવાથી દૂર રહેવું જોઈએ. હંમેશા વેપારી વર્ગ છે એને પોતાના, જો વેપારી વર્ગને આપણે જયારે કોઈ બજારમાં આપણે કોઈ શોપિંગ કરવા જઈએ તો શું આપણને ખબર હોય કે એકચ્યુઅલ વસ્તુની કિંમત કેટલી છે? નથી ખબર હોતી ને. આપણને વેપારી કે સાચું માનીએ ને આપણે, તો આપણને એ જે કે સાચું માનીએ. બરાબર છે ને? તો ખરેખર વેપારીએ મનથી પોતે આવી રીતે પવિત્ર રહેવું જોઈએ. એટલે કે અહીંયા એવું સમજવામાં આવે કે એ વેપારીને પોતાને ખબર છે કે કેટલું એને પોતે નફો લઈ રહ્યો છે, એને પોતાને ખબર છે. તો એ ઘણી વખત તમે જોજો કે ઘણી વસ્તુ તમે એક જ વસ્તુની ડબલ પૈસા તમે દઈને બજારમાં આપણે આવતા હોઈએ છીએ. ઘણી વખત એવું થતું હોય છે. તો આવું વેપારીને અમુક ટકા નફો લેવાની છૂટ હોય છે, અને એ લોકોને ખબર હોય છે. બધા વેપારીને ખબર હોય કે આટલા ટકા નફો. દરેક આઈટમ, કોઈ કોસ્મેટિક્સ હોય, કોઈ અનાજ, ગ્રોસરી હોય,
પછી કોઈ ડ્રગ્સ હોય, દવા બધી હોય, એ દરેકની અલગ અલગ પ્રકારનું કમિશન ચાલતું હોય છે, એ નક્કી જ હોય છે. તો એનાથી વધારે લેવાનો પ્રયત્ન કરવો ન જોઈએ, બરાબર. અને બીજું છે ઈર્ષા અને સન્માનની ભાવનાથી મુક્તિ. અને આ જે ગુણ છે એક શુદ્રનો છે, કારણ કે શુદ્ર ક્યારેય માનની આશા રાખવી ન જોઈએ. શુદ્રનું કામ છે શું છે તો કે એનાથી ઉચ્ચ વર્ગના લોકોની સેવા કરવી. અને આવી જયારે વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે જે શ્રમિક વર્ગ છે એ લોકો શું કહેતા હોય છે કે જો તમારા ભગવાન તો અહીંયા ઊંચ નીચનો ભેદભાવ રાખે છે. ના, આપણે ભાગવતમાં જોતા હોઈએ છીએ કે બ્રાહ્મણ છે હેડ છે અને જે શુદ્ર છે એ પગ છે, બરાબર, ભગવાનનું. તો પગ વગર ચાલે ખરું કોઈ વ્યક્તિને? પગ વગર આપણે ક્યાંય જઈ શકીએ ખરા? ના જઈ શકીએ. એ હા, પણ એ પગને ક્યાં જવું એ દિશા કોણ આપશે? હેડ આપશે. પગને ક્યાં જવું દિશા કોણ આપે છે? હેડ આપે છે. તો એ રીતે હેડનું મહત્વ એ રીતે છે, અને પગ વગર પણ ચાલતું નથી એ રીતે જે શ્રમિક વર્ગ છે એના વગર પણ ચાલે નહીં, એવું આપણને સમજાવવામાં આવે છે. પણ હવે આમાં કેવું થયું છે કે અત્યારે જઈએ તો કોઈ બ્રાહ્મણ નથી, કોઈ ક્ષત્રિય નથી, બરાબર. મોટા ભાગના વૈશ્ય અને ક્ષુદ્ર છે. વૈશ્ય પણ પૂરેપૂરા હોતા નથી. આપણને ખબર છે જન્મ જાય તે શુદ્ર. આપણે ભાગવતની અંદર શ્લોક શીખી ગયા છીએ. ભાગવતમાં નહીં, એ શ્લોક આવે છે સ્કંદ પુરાણની અંદર, જન્મ જાય તે શુદ્ર વાળો. તો એ રીતે દરેક વ્યક્તિ અત્યારે કળિયુગમાં જન્મથી તો કેવો છે? શુદ્ર જ છે. હવે તમામ લોકો માટે અહિંસા, સત્યતા, અક્રોધ, શાંતિ આ બધા જે ગુણ છે, અપરિસરમ, દયા, લોભવિહીનતા, સૌમ્યતા, પછી માર્દવમ, લજ્જા, સ્થિર, નિશ્ચય અને પવિત્ર, આ બધા ગુણ છે એ બધા માટે પણ છે. તો એ આપણે થોડાક લઈ લીધા છે, થોડાક આપણે આજે લેશું, બરાબર છે. તો નેક્સ્ટ આવે છે તપસ્યા પછી સરળતા લીધી અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધનો અભાવ. એ પણ આપણને ખબર છે કે એ દેવી ગુણ છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ક્રોધ કરે તો એ ક્રોધ કરે, કોણ કહી શકે? તો ક્રોધ હંમેશા તમોગુણી વ્યક્તિ છે એ ક્રોધ કરે. આપણને ખબર છે કે ક્રોધ છે એ ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય તો હંમેશા શું થાય? વિનાશ થાય. અને આપણે જે તમોગુણના અધિષ્ઠાતા છે આપણે સમજીએ છીએ કે જો તમોગુણ ના હોય એમનામાં, અથવા તો તમોગુણનો ઉપયોગ ન કરે તો આખું જે સૃષ્ટિ છે એ નાશ ન પામે. તો ક્રોધ છે એ ક્રોધ તમોગુણ કારણે ઉત્પન્ન થાય છે. તો ભગવદ ગીતાની અંદર પણ આપણે સમજીએ છીએ, ભગવાન સમજાવે છે કે શા માટે આપણે બધા ઘણા બધા કાર્યો એવા હોય છે ન કરવા હોય તો પણ થઈ જાય છે. યાદ છે ને ભગવદ ગીતામાં આપણે શ્લોક લીધો હતો કે અર્જુનજી પૂછે છે ભગવાનને કે ભગવાન એવું કેમ થાય છે કે ઘણી વખત આપણી ઈચ્છા ન હોય તો પણ આપણાથી ખરાબ વૃત્તિ અથવા તો ખરાબ કામ થઈ જાય છે. તો ભગવાન કયો શ્લોક આપે છે? કામ એસ ક્રોધેસ રજોગુણ સમ ઉદ્ભવ. ભગવાન સમજાવે છે કે આનું કારણ છે ક્રોધમાં, કામમાં ઉત્પન્ન થયેલો ક્રોધ. તો ક્રોધ શું કામ આવે? તો આપણે બહુ સારી રીતે સમજાવતા હોય છે કે જ્યારે આપણી ઈચ્છા પૂરી ન થાય અથવા તો આપણું ધાર્યું ન થાય, આપણે કઈ એ પ્રમાણે ન થાય એટલે આપણને ક્રોધ આવે. હવે ક્રોધ ન આવે એના માટે આપણે સમજવાનું છે કે ક્રોધ આવ્યો અને આપણે ક્રોધથી બચવું છે તો શું કરવું જોઈએ? પ્રભુપાદનું લેક્ચર કોઈ સાંભળ્યું તો કદાચ ખબર હશે કે ક્રોધ આવી જાય છે આપણને અને પછી આપણે ત્યાંથી ક્રોધથી બચવું હોય તો શું કરવું જોઈએ? હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલો. હરે કૃષ્ણ હરે મહામંત્ર કૃષ્ણ બોલવાનો. મહામંત્ર બોલવો જોઈએ. ઓકે, યસ. પ્રભુપાદ એક વાર સમજાવે છે કે ક્રોધ, જ્યારે ક્રોધ આવે ને ત્યારે ગુસ્સે નહીં થવાનું અથવા તો એને ઉપદેશ નહીં આપવાનો, પછી ક્રોધ જતો રહે ને પછી ઉપદેશ આપવાનો. તો અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ પર આપણે ગરમ થવું હોય, બરાબર, આપણે કંઈક આપણે કેવું હોય, હવે આપણે જયારે ગુસ્સો આવે તે જ કહેવાનું મન થાય ને. ગુસ્સો જતો રહે પછી આપણે કઈ કહેવાના છીએ એમને? કોઈ વ્યક્તિને, તમારું બાળક છે, બાળકને તમે ગુસ્સે થાવ છો, હવે એ વખતે તમારે એને વઢવાનું નથી, પછી તમારો ગુસ્સો જતો રહે પછી વઢવાનું છે, તો તમે વઢી શકશો એને? નહીં વઢી શકો. તો પ્રભુપાદ એવું સમજાવે છે કે જ્યારે આપણને ગુસ્સો આવે તો બને ત્યાં સુધી મૌન થઈ જવાનું. અને એ ક્યારે થશે? આપણામાં કયો ગુણ હશે તો એવું થશે? સહનશીલતા, બરાબર, સહિષ્ણુતા. જ્યારે આપણામાં આ ગુણ ડેવલપ થશે તો ચોક્કસથી આપણે આ ક્રોધને જીતી શકીશું. બાકી કોઈ જીતવાના કોઈ આપણા પાસે કોઈ ચાન્સીસ નથી. અને આ વસ્તુ છે ક્રોધ, એ બધાને ખબર પડી જ જાય. ક્રોધ એક વસ્તુ, આ ગુણ એવો, અવગુણ એવો છે ને કે ક્રોધ આવે ને તો બધાને ખબર પડી જાય, બરાબર. અને એટલે
જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીશું અને થોડાક પણ ગરમ થશું તો તમને બધા શું કહેશે? શું કહે છે તમને બધાને? બધા કહેશે મને કોઈ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને ગુસ્સો કરે પણ છે? ગુસ્સો ઓછો નથી કરતા. ના, ગીતાજીના ક્લાસ કરે છે છતાંય ગુસ્સો કરે છે એમ. હા, બરાબર છે ને? તો શું કરવાનું? એ વખતે મૌન થઈ જવાનું. બરાબર? અઘરું પડશે પણ પ્રયત્ન માતાજી, મને કરવાનો. પણ એવું કોઈકે કીધું હતું કે તમે ગીતાજીને ક્લાસ કરો તોય તમે ગુસ્સો કરો છો. તમારા બાળકો અમારા હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હા, એમ પણ કે તમે તો ડુંગળી લસણ નથી ખાતા, તમે કેવડા તોય તમે તમને ગુસ્સો અમને થાય. તમે તો નથી. હા, અને હા, અમને તો તમને ગુસ્સો કાંઈ નથી નથી આવતો. થતું. હા, બરાબર. તો આ બધું માતાજી જો કે છે કે દીક્ષા લીધી છે તોય તને ગુસ્સો આવે છે, મને એવું કે હા, છે. હા, એ ના બરાબર આવવું છે. જોઈએ. એટલે હંમેશા છે ને આ ક્રોધ છે ને દેખાય આવે છે. એટલા માટે જે વસ્તુ દેખાતી હોય ને એની ઉપર પહેલા કાબુ મેળવવો જરૂરી છે. જે વસ્તુ આપણે દેખાય ને એ ઉપર આપણે પહેલા કાબુ મેળવવો જરૂરી છે. તો તમારા બધા વૈષ્ણવની કૃપા થઈ ગઈ છે કે ગમે તે થઈ ગયું છે. થોડો મારો જે ગુસ્સો, હું ક્ષત્રિય છું બરાબર, તો ઘણો બધો ગુસ્સો છે એ હવે આમ એક્સાઇટ થઈ ગુસ્સો તો નહોતી કરતી આમે તે, પણ એક્સાઇટમેન્ટ આપણે એમ કહેવાય ને, એક્સાઇટ થઈ જઈએ આપણે, એ ઓછું થઈ ગયું છે. તમારા બધા ભક્તોના આ છે ને આવું ક્યારે થાય ખબર છે? કે વારંવાર કરીએ ને એટલે થાય. વારંવાર આપણે પ્રીચિંગ કરીએ ને, અને હું તમને કહું ગુસ્સો નથી કરવાનો અને હું જ કરું તો અત્યારે હું લેક્ચર લઉં છું, મારા ઘણા બધા સાંભળે છે, બરાબર, અને પછી શું કહેશે? શું કે મને કે ને કે તારી વાત કોણ માનશે જો તું જ ગુસ્સો કરીશ તો, કે ને? એટલે યસ ચિજ્ઞા માતાજી. હરે કૃષ્ણ છિન્દ્રા, માતાજી. હા, માતાજી એકચુઅલી ભગવદ ગીતા જ્યારથી થોડીક સમજવા માંડી છે ત્યારથી એવું થાય છે કે કશી સિચ્યુએશનમાં એવા જયારે આપણે આવી જઈએ છીએ કે જ્યાં આપણને ગુસ્સો આવી શકે છે, જ્યારે મને ખબર છે કે હા, દાખલા તરીકે મારી ડોટર સાથે કશુંક થાય કે મારા હસબન્ડ સાથે કે ફેમિલીમાં કોઈની સાથે કે કશીક એવી વસ્તુ સિચ્યુએશનમાં આવી જઈએ આપણે કે ત્યાં ગુસ્સો થવાની શક્યતા છે, તો હું શું કરું કે હું એ જગ્યાએથી હટી જ જાઉં છું. લિટરલી એમ તમે કશું કાર્ય કરી રહ્યા છો જે મને ગુસ્સો અપાવે છે, તો મને ખબર છે કે હું ગુસ્સો કરીશ એટલે પછી જે જ્યાં બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ હોય ને એવી ગાડી એ જગ્યાએ પછી સ્ટોપેજ નહીં થાય, એ ગુસ્સો ચાલુ જ રહેશે મને 1 દિવસ 2 દિવસ સુધી. એટલે હું જાણથી જતી રહું ને પછી અમારી આ રૂમ છે જ્યાં હું સ્ટડી કરું છું ત્યાં આવી આપણે જવું, કશું બીજું હોય તો આના માટે બુક લઈને બેસી જવું. આપણે ક્રોધ માટે, ગુસ્સા માટે આપણે એક સ્પેશિયલ લેક્ચર લેશું આપણે બધા ભેગા થઈને હરી કે બોલ, શું કરવું થેન્ક યુ. જોઈએ બરાબર. But પછી છે it દોષ improves ખોજ yourself માંથી in that સંયમ. situation. યસ માતાજી. બીજું છે હા કે છિન્દ્રા અન્વેષણ એવો શબ્દ છે. દોષ ખોજ છે સંયમ, એટલે કે છિદ્ર એટલે કે છિદ્ર, બરાબર, અન્વેષણ એટલે કે શોધ. તો જે લોકો બહુ સારું કામ કરતા હોય ને તો એની અંદર દોષ શોધવાની કોશિશ કરે, એને કહેવાય છિદ્રા અન્વેષણ, બરાબર. અને એની ઉપર સંયમ બહુ જ આ ગુણ છે ને એટલો બધો આમ જરૂરી છે ને આપણા બધા માટે. એક જાતનું આપણે કહીએ ને કે નિંદા, આપણે સાદી ભાષામાં નિંદા કહી શકાય આપણે, કે કોઈ વ્યક્તિ ગમે એટલું સારું કાર્ય કરતો હોય ને પણ એમાં પણ આપણે કંઈક ખોટું, આપણે કે ખોટ, સારામાં ખોટ શોધવી. આપણે કહીએ છીએ ને ગુજરાતીમાં મસ્ત કહે છે કે એને તો બસ કોઈ દી સારું દેખાય જ નહીં, બરાબર. આપણે ગુજરાતીમાં છે, યાદ નહીં આવે. ખામીઓ દેખાય. હા, ખામી, પણ એના માટે આપણે શબ્દ છે પણ નહીં યાદ આવે, કે કઈ પણ સારું હોય ને તો પણ એને એમાં ખોટ હોય ને ઈ દેખાય. પાણીમાંથી પૂરા કાઢવા એવું કે હા, ને પાણીમાંથી પૂરા કાઢવા. દૂધમાંથી પૂરા કાઢો એમ કહેવાય, દૂધમાં હા, હા, યસ, પાણીમાંથી પૂરા કાઢવા. પાણીમાંથી હા, નહીં, હા, એવું દૂધમાંથી કંઈક હોય પૂરા. છે, બરાબર. તો આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે ને એ શું કે છે કે જે કોઈ વ્યક્તિએ, મારો અવાજ આવે છે ને? આવે છે. હા માતા. હા, જે કોઈ વ્યક્તિ એકવાર હરે કૃષ્ણ બોલે છે, કેટલી વાર હરે કૃષ્ણ? કેટલી વાર? એકવાર પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલે છે અને એ વ્યક્તિ આ નિંદાથી દૂર છે તો એને હું મારી પાસે લઈ આવીશ. એક જ વાર હરે કૃષ્ણ બોલે છે અને નિંદા નામના જે આ અવગુણ છે એનાથી જ્યારે એ દૂર રહેશે ને તો હું એને મારી પાસે આસાનીથી લાવી શકીશ. તો કેટલું સહેલું છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે જવું કેટલું સહેલું છે. શું કરવાનું? ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલવાનો, નિંદા નહીં કરવાની. પણ મહાપ્રભુની પણ કેટલી બધી નિંદા થઈ હતી. બહુ એક્ઝામ્પલ છે, આપણે નહીં લઈએ,
આપણે પછી એક્ઝામ્પલમાં જ આપણે ટાઈમ જતો રહે છે. ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે, ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વખતે, બરાબર, કે કઈ રીતે એમની નિંદા કરે છે અને છતાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે પછી એમાંથી એમને બહાર લાવે છે. તો આ જે અવગુણ છે એ આપણા બધાની અંદર છે. અને આ ભાગવતમાં મેં આખો લેક્ચર લીધું તમને કદાચ ખબર હોય તો, કે કેવી રીતે આપણે અહીં પણ એક લેક્ચર લીધું હતું કે આપણે હંમેશા બીજાની દોષ જોવામાં રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ. આપણે આપણું લેક્ચર લીધું હતું ને, કે આપણે હંમેશા શું કરતા હોઈએ છીએ, બીજાના દોષ, બીજાના અવગુણ જોવામાં ઊંચા આવે નહીં તો આપણે આપણું તો જોઈ જ નથી શકીએ. આપણે કેવા છીએ, આપણે તો બધા એમ કે ને કે હું તો આપણે તો કેવું, કોઈ હાવ સામાન્ય કોઈ પટાળો વ્યક્તિ હોય ને પણ એ પણ એમ કે ના હું તો સાચો, એને પણ કોઈ દી પોતાના અવગુણ દેખાય નહીં. હંમેશા એ વ્યક્તિ પણ એની જગ્યાએ સાચી હોય છે. પણ આ વસ્તુ છે એ વસ્તુ માટે બહુ જરૂરી છે. કેવી રીતે આપણે આ વસ્તુથી દૂર રહીએ તો આપણામાં દૈવી ગુણ કહેવાય. બધા જીવો પ્રત્યે કરુણા અને લોભનો અભાવ એ એકદમ સામાન્ય વ્યક્તિ બધા વખતે આ બધું જરૂરી છે. દરેક જીવ પ્રત્યે કરુણા એટલે કઈ કરુણા, આપણે કયું કરુણા કહેતા હોઈએ છીએ, જીવ પ્રત્યે દયા. તો કેવી દયા રાખવાની છે આપણે બધાએ? ભૂખ્યાને ભોજન આપવાનું છે, માનવ સેવા કરવાની છે, ધાબળા ઓઢવાની છે, કેવી કરુણા કરવાની છે? દરેક જીવ પ્રત્યે કૃષ્ણનું શરણ મળે એવી કૃપા કરવાની છે. તમે બધા બધાને હરિનામ આપવાનું છે. હરી બોલ. તમે બધા ખૂબ જ્ઞાની જણો છો કે તમને બધા લેવલ 1 2 બહુ સારી રીતે વારંવાર કરેલું છે, તમને બધાને ખબર છે કે શું કરવાનું છે, બરાબર. ખરેખર તમે બધા બહુ જ જ્ઞાની જણો છો. લોભનો અભાવ, પછી લજ્જા અને ભદ્રતા. તો અહીંયા આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ત્યારે લજ્જામાં આપણે એવું કહેતા હોઈએ છીએ, શું કહેતા હોઈએ છીએ કે આ ગુણ છે એ સ્ત્રીનો ગુણ છે. પણ અહીંયા લજ્જા અને ભદ્રતા અહીંયા એમ સમજાવવામાં આવે છે કે જ્યારે આપણાથી કોઈ ખરાબ કાર્ય થઈ જાય, જો આપણે ડગલે ને પગલે ભૂલ કરીએ છીએ, ખરાબ કાર્યની વાત કરીએ, ભૂલની વાત કરીએ, બરાબર ને. આપણે માણસ છીએ, માણસની ચાર ભૂલ ખામી છે, તો એ ભૂલો કરે છે. આપણે વારંવાર ભૂલો કરવાના અને ભૂલ થતી જ રહેવાની. તો એ ભૂલ થયા પછી જ્યારે આપણને થોડી પણ પસ્તાવાની ભાવના થાય, એટલે કે એને લજ્જા કહેવામાં આવે છે. થોડી પણ શર્મિંદગી થાય આપણને જ્યારે આપણે કોઈ ભૂલ કરીએ, આપણને ચોક્કસથી પસ્તાવો થાય, એવો ગુણ એ પણ દૈવી ગુણ કહેવાય છે, બરાબર. આને લજ્જા અહીંયા આપણે ભક્તિશાસ્ત્રમાં આના માટે અમે બહુ ડિટેલમાં લેતા હોય છે, પણ આપણે જો ટાઈમ મળશે તો લેશું કઈ રીતે કે આપણે જ્યારે કોઈ ભૂલ કરીએ તો એવું નથી હોતું કે એ વરિષ્ઠોની ભૂલ થાય, બરાબર. કોઈ નાના આપણાથી નાની વ્યક્તિ હોય એની પણ આપણાથી ભૂલ થઈ શકે છે, એના ઉપર પણ આપણે થઈ શકે છે. તો એની પાસે પણ આપણે માફી માંગવી જોઈએ. અને આ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે, એક દૈવી ગુણ છે કે જ્યારે આપણાથી કઈ ભૂલ થાય તો ચોક્કસથી આરામ માફી માંગી લેવી. પણ આપણને મને માફ કરો અથવા તો ઇંગ્લિશમાં SORRY બોલવામાં બહુ તકલીફ પડે છે, બરાબર. કારણ કે આપણા બધામાં જે ઈગો જે છે એ ખૂબ, એનું કારણ આપણે નથી, આપણો ઉછેર જ છે. આપણો ઉછેર જે ટાઈપનો થઈ ગયો છે કે આપણે બધા એવા વાતાવરણમાં મોટા થયા છીએ કે આપણામાં ઈગો બહુ આવી ગયો છે બધાને. અને એટલે આપણે ક્યારે આપણને એવી તકલીફ પડે છે. ચંદ્રિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. SORRY ઈશ્વરી આપણે બદલી બોલી શકીએ, અને SHORY સોરી ભગવાનનું નામ છે. સોરી બોલવામાં સહેજે લખવાનું નહીં માતાજી. શૌરી હરિશૌરી દાસ નામ આપણી પાસે બુક છે. યસ માતાજી. અને એક છેલ્લે રહ્યું સંકલ્પ. એ મેં તમને એટલા માટે છેલ્લે રાખ્યું કે આ ગુણ આપણે બધાને કમ્પલસરી આપણે ડેવલપ કરવો પડશે. કારણ કે સંકલ્પ નહીં લઈએ, નિશ્ચય નહીં કરીએ ને, દ્રઢ નિશ્ચય, તો કંઈ જ નહીં થાય, કશું જ નહીં થાય. ઇવન આપણે સવારે મંગળા આરતીમાં ઉઠવું છે ને, તો એના માટે પણ સંકલ્પ કે નિશ્ચય લેવો પડશે. અને એની ઉપર નિશ્ચય લીધી પછી એની પર વર્ક કરવું પડશે અને આપણે ઉઠવું પડશે, તો જ મંગળા આરતીમાં આપણે શકીશું. તો અહીંયા ભક્તિની શરૂઆતમાં જ આપણે આ નિશ્ચય છે, એ સંકલ્પ છે, એ આપણામાં એ ગુણ છે ડેવલપ આપણે કરવો પડશે, તો જ આપણે ભક્તિમાં એક સ્ટેપ આપણે આગળ આવી શકીશું. અને આ નિશ્ચય છે, દ્રઢ સંકલ્પ છે, એ દરેક વ્યક્તિને જરૂરી છે. એવું નથી કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર બધા માટે. એ જે પણ જગ્યાએ હોય એ જગ્યાએ એમનેથી એક સ્ટેપ આગળ આવવું હોય તો એના માટે સંકલ્પ લેવો બહુ જરૂરી છે. તો આ ગુણોની એન્ડમાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે આ બધા ગુણ છે એ ફક્ત ને ફક્ત
આપણે વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન કરતા કરતા આપણે ડેવલપ કરી અને ભગવત ધામ જઈ શકીએ છીએ. તો જે કોઈ વ્યક્તિ બ્રાહ્મણ હોય એ પણ, ક્ષત્રિય હોય એ પણ, પછી વૈશ્ય હોય અને ક્ષુદ્ર હોય, એ ચારમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ, અથવા તો આજે અત્યારે આપણે આપણી જાતને કઈ પણ માની લઈએ, આપણી જાતને આપણે કોઈ પણ એક જગ્યાએ, કોઈ અત્યારે કોઈ એવો જ્ઞાની પણ હોય કે જે બ્રાહ્મણના ગુણો હોય તો પોતાને બ્રાહ્મણ કહી શકે છે. બરાબર. અહીંયા આટલા કોઈ એવા વ્યક્તિ હોય કે એનામાં તેજના ગુણ હોય તો ક્ષત્રિય કહી શકે પોતાની જાતને. બરાબર. તો આપણામાં કેટલા ગુણ છે એ આપણને ખબર છે. તો આપણે કઈ પણ સ્ટેજમાં છીએ તો પણ ભગવાને આ વર્ણાશ્રમ ધર્મની સ્થાપના કરી છે, એટલે ભગવાને કીધું છે એમ કરવાથી આપણે ભગવત ધામ જઈ શકીએ છીએ. એના માટે આપણે નથી સંન્યાસ લેવાની જરૂર, એના માટે નથી ઘર બાર છોડવાની જરૂર. અહીંયા જ સ્થાને સ્થિતા જ્યાં છીએ ત્યાં રહીને આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. એ મેઇન ગોલ છે. દૈવી ગુણની અંદર આપણે રહેવા માટે આપણે ક્યારેય ઘર છોડવાનું નથી, નથી આપણે સંન્યાસ લેવાનો. પણ આપણે આ બધા ગુણ છે એ બધા ગુણમાં રહી શકીએ છીએ અને આપણે ભગવત એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે બોલવા માંડશું, એક વખત આપણે કોઈ પણ જાતના અપરાધી ભાવના વગર જ્યારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું તો કોઈ કાને સ્થાન નથી કે આપણામાં આ ગુણ ઓટોમેટિક આવી જશે. આપણે પ્રયત્ન કરવા પડશે. તો અહીંયા આપણે કોઈને કઈ પૂછવું હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. દીપ્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભદ્રતા એટલે આપણે વેલ બિહેવ ને વેલ મેનર્ડ ઈ આવી શકે ને? વેલ મેનર્ડ. યસ યસ માતાજી. આપણે ભગવદ ગીતા અંદર હું તમને સમજાવું. ભગવદ ગીતામાં જે શબ્દ આપ્યો છે એ તમને લઈ લઈએ આપણે. અહીંયા હિન્દી છે ને માતાજી, એટલે તમને નહીં ખબર પડે, પણ આપણે ગુજરાતીમાં લઈ લઈએ. બરાબર છે. હા, એકદમ સૌમ્યતા. આપણે ગુજરાતી શબ્દ છે એનો માટે સૌમ્યતા છે. ભદ્ર એટલે આપણે ભદ્ર સમાજ બોલતા હોય છે ને, આપણે શું બોલતા હોય છે? આપણે સમાજ બોલતા હોઈએ છીએ. બરાબર. અને અહીંયા જે એ શબ્દ છે એ સૌમ્યતા, એટલે સૌમ્યતા અને લજ્જા બંને સાથે એટલા માટે આપવામાં આવે છે માતાજી કે આ બંને જે ગુણ છે ને એ બંને ગુણ સાથે હોય ને તો જ એ વર્ક કરે. દાખલા તરીકે આપણને કઈ પસ્તાવો થાય કોઈ વસ્તુનો, અથવા તો આપણે કઈ ભૂલીએ, બરાબર, અને આપણે આપણી જાતને દોષી માનીએ અને આપણે કઈ કરવું હોય તો આપણામાં એવો ગુણ હોય ને તો જ આપણે લજ્જિત થઈ શકીએ. એને કહેવાય સૌમ્યતા. આપણામાં એક ગુણ, સૌમ્યતાનો ગુણ જો હોય ને તો જ આપણે આગળ લજી શકીએ. બાકી તો આપણે કહીએ ને જાડી ચામડીના હોઈએ કઈ થાય નહીં. સૌમ્યતા ન હોય તો એને શું કહેવાય? કઠોર ચામડીના. કેવા કહેવાય? કઠોર ચામડીના, કઠોર સ્વભાવના કહેવાય. તો સૌમ્ય સ્વભાવ અને કઠોર સ્વભાવ, વન ટાઈપ ઓફ નરમ સ્વભાવ. આપણે ગુજરાતીમાં કેવો કહેવાય? નરમ. સરળ નહીં પણ નરમ સ્વભાવ. આઈ થિંક સમજી ગયા હશો તમે. હરે કૃષ્ણ. ખ્યાલ આવે માતાજી? એકદમ સમજાય. હા હા માતાજી, પરફેક્ટ. હા, આ બંને ગુણ છે ને એ સાથે હોય તો જ આપણને કઈ કાર્ય આગળ કરી શકીએ છીએ. બરાબર. અને વચ્ચે આવે છે ભગવાન. હવે આપણને સમજાવે છે આસુરી ગુણ વિશે સમજાવવાનું ચાલુ કરે છે. તો એમાં પેલા ભગવાન આવે છે કયા ગુણ છે? તો કે અભિમાન, અહંકાર, દંભ, ક્રોધ, કઠોરતા અને અજ્ઞાન એ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા છે એવું કહે છે ભગવાન. બરાબર. તો આપણે દંભ, દર્પ અને અભિમાન, અહંકાર અને દંભ, દંભ, દર્પ, અભિમાનશ્ચ ક્રોધઃ પારુષ્યમ એવચ. ભગવદ ગીતા તમારી પાસે હશે તો તમે શ્લોક વાંચી શકો છો. બરાબર. દંભ એટલે કે દંભ. બરાબર. તો અહીંયા ભગવદ ગીતામાં આપણને દંભનો આપણને આપ્યો છે, દર્પનું ઘમંડ આપ્યું છે અને અભિમાનનું ગર્વ. તો હવે મેં આ વસ્તુ બહુ આપણે લેવલ 1 2 માં આપણે બહુ જ કન્ફ્યુઝન થાય છે ને અભિમાન એમાં. તો પછી ગીતા ભૂષણ ટીકામાંથી મેં લીધું છે. બરાબર. કે જેથી કરીને તમે લોકો લખી પણ શકો છો કે કેવી રીતે દંભ, દર્પ અને અભિમાનમાં શું ડિફરન્સ છે એ હું તમને અહીંયા સમજાવી દઈશ. તો દંભ એટલે અહીંયા લખ્યું છે અહંકાર, પણ દંભ એટલે દેખાડો. શું છે દંભ? એટલે આપણે ઘણી છે દેખાડો કરે છે, દંભ કરે છે. એ આપણે ભૌતિક જગતમાં આપણને બહુ ખબર છે. આપણને બહુ આપણે લેવલ 1 2 માં લેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ લગ્નનો દેખાડો, ફલાણું ઢોકળું મોટા યજ્ઞ કરે છે ને. પણ અહીંયા ગીતા ભૂષણ ટીકામાં દંભ કોને કહેવામાં આવે છે? ભૌતિક જગતનો દંભ નહીં. જ્યારે કોઈ
આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ કરતા હોય, મારા તમારા જેવા આપણે આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ બધા, આપણે બધા, તો એમાં પણ આપણે દેખાડો કરીએ છીએ. ક્યાં કરીએ છીએ? ચલો લખો. ભક્તિ કરવામાં પણ આપણે દેખાડો કરીએ છીએ. હું વધારે નામ કરું છું, બરાબર, અથવા તો હું શ્રેષ્ઠ નામ કરું છું, પછી હું રોજ મંગળા આરતી કરું છું, થાય છે ને આપણને. અને એ દેખાડો ન થવો જોઈએ, બરાબર. ભગવાનને હા, અહીંયા ભગવાનને નવા નવા કપડા પોશાક પહેરાવું છું. કઈ પણ, બરાબર. તો અહીંયા એ વસ્તુ તો આપણા માટે સારી છે. અહીંયા હવે આપણે પ્રભુ સમજાવે છે ખરેખર દંભ કોને કહેવાય. તો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ધાર્મિક હોવાની ખ્યાતિ માટે ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો કરે ને, એને દંભ કીધો છે. લખી નાખો. પોતે ખૂબ ધાર્મિક છે એવું સાબિત કરવા માટે પોતે ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો કરે છે, એને દંભ કહેવામાં આવે છે. અને એક લેક્ચર હતું એક આચાર્યનું, એમાં એ કહે છે કે એક ધાર્મિક પ્રવચનમાં એક વ્યક્તિ પ્રવચન કરતો હતો. એના પ્રવચનમાં ખૂબ બધા લોકો મોટી સંખ્યામાં આવ્યા હતા. અને એ વ્યક્તિ મને એમ કે છે કે મને, હું જે બોલી રહ્યો છું ને, એ મને જ શ્રદ્ધા નથી. કેટલો મોટો દમ થયો, વિચાર કરો તમે. એ વ્યક્તિ પોતે એવું કહેતો હતો, ચોખ્ખી વાત કરે છે કે મારા પ્રવચનમાં આટલા બધા લોકો આવે છે, મને મારા પ્રવચનમાં શ્રદ્ધા નથી. યસ, રમણ મંજિર માતાજી. માતાજી ખાલી એક વખત બોલજો ને પેલી વ્યાખ્યા દંભની. જ્યારે ધાર્મિક હોવાની, પોતે ધાર્મિક છે, એ ધાર્મિક હોવાની પોતાની ખ્યાતિ, પ્રતિષ્ઠા, પ્રસિદ્ધિ માટે મોટા મોટા ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો કરે, અથવા તો પછી મોટા મોટા આપણે કહીએ છીએ મોટી મોટી કથાઓ બધા કરતા હોય છે. કેટલા બધા લોકો તમે જો અત્યારે કથાઓ તો બધા બહુ જ કરતા હોય છે. હરિદ્વારમાં જાય, બધાને, બધા કાફલાને લઈ જાય, બધા પોતાના લઈ જાય, હરિદ્વારમાં બધાને લઈ જાય, પછી કથા કરે, બધા બહુ કથા કરતા હોય છે. તો એવું બતાવવા માટે કરે છે કે હું બહુ મોટો ધાર્મિક છું. અને એટલે એ લોકો આવા બધા મોટા મોટા ધાર્મિક ઉત્સવ કરે અને એ દેખાડો કરે. આને કહેવાય દંભ. આઈ થિંક સમજી ગયા હશો. સમજી ગયા ને? બરાબર. પછી આવે છે દર્પ. તો ગીતાભૂષણ ટીકાની અંદર દર્પ એટલે શું કે છે કે જ્યારે વિદ્યા અથવા તો ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ લેવાનો જે ગર્વ કરે ને, એને કહેવાય દર્પ. દર્પ એટલે શું? તે કોઈ ખૂબ જ્ઞાની હોય, ખૂબ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરેલું હોય, બહુ જ ઊંચા કુળમાં જન્મ થયો હોય અને એનો એ ગર્વ કરે ને, એને દર્પ કહેવાય. યસ ભાવ સિંધુ પ્રભુજી. દંભ એટલે એવું બી આપણે કહી શકીએ ને કે ભક્તિ કરવાનો ઢોંગ કરે છે, દેખાડો. એ મારે કહેવાનું હતું. હા, એ મારે કહેવાનું હતું. પણ છે ને પ્રભુજી, અમે એ ન ચર્ચા કરી એટલા માટે ન કરી કે જ્યારે ઘણા બધા આચરણ લેક્ચરમાં સાંભળ્યું છે પ્રભુજી કે ભક્તિ કરવાનો ઢોંગ કરવો ને એ ખોટું નથી, એવું સમજાવે છે પ્રભુજી. શું કામ? ચલો, ઘણા બધા આચરણ કે છે કે ચલો તમે ખોટે નામ જપ નથી કરતા ને, તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નથી કરતા, દેખાડો કરો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એટલા માટે કે એવું કરતા કરતા એક દિવસ પણ સાચી ભક્તિ કરવાની શરૂઆત થઈ જાય. યસ માતાજી. એટલે આ ભક્તિનો દેખાડો કરવો ને ખોટું નથી. બીજું એનાથી કોઈક બીજું ઇન્ફ્લુઅન્સ બી થઈ શકે. ખોટી દેખાડા કોઈક બીજાને ભક્તિ મળી જાય. હા, યસ. ભાગવત અહીં છે ને આપણા ઇસ્કોન આચાર્ય ભાગવત કરવા માટે હમણાં 2 મહિના પહેલા, તો ત્યારે મેં આ વાત સાંભળી કે એમણે કીધું કે એમણે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભક્તિ કે મતલબ નથી થતી ને સારી કેવી રીતે આગળ નથી થતું, ખોટું જ આવી જાય છે. તો કે તમે ભક્તિ કરવાનો ઢોંગ કરો તો તમારી ભક્તિ ને સારી થશે. તો કે મને આશ્ચર્ય થયું કે આવું કેમ આન્સર આપ્યો. અને માતાજી એટલા માટે કે તમે ઢોંગ કરશો ને ભક્તિનો તો એક દિવસ સાચે તમે ભક્તિ કરી શકશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, બોલો બોલો. માતાજી, તુલસી મેરે રામ કો રીજ ભયા ખીજ, બોમ પડે સો કે ઉલટો સીધો બીજ. યસ માતાજી. મીનિંગ કહી દો માતાજી, મને નથી ખબર એનું. કે તમે જમીનમાં ગમે તેમનું બીજ નાખો તો ભોમમાં પડેલું બીજ એ ઉગશે તો ખરું. યસ. યસ માતાજી. યસ માતાજી. એટલે ભક્તિનો ઢોંગ કરવો ને એ ખોટું નથી, એટલે પછી મેં ચર્ચા ન કરી. બરાબર. પણ ચર્ચા થઈ ગઈ તો ચલો તમારા બધાનું કન્ફ્યુઝન દૂર થઈ ગયું. અને ખરેખર એ ખોટું નથી.
અને આપણા બધાનો અનુભવ હશે કે ઘણી વખત આપણે સ્ટાર્ટિંગ ભક્તિ કરતા હતા ત્યારે શું કરતા હતા એ આપણે યાદ કરો. આપણે પણ યાદ કરો કે આપણે શું કરતા હતા. મને પોતાની યાદ છે, મને છે ને હું ચર્ચા કરું કે મેં સૌથી પહેલા જયારે મંગળા આરતી મેં પહેલી વાર સાંભળી, બીજી વાર સાંભળી, હરામ જો મને કઈ ખબર પડતી હોય તો, કારણ કે સંસાર દાવાનો તો કોઈ સાંભળ્યું જ ન હોય. પછી તો શું કર્યું હતું, મેં ગીતાના ક્લાસ નતા કર્યા પેલા, મેં પેલા સીધા ભાગવતમ ચાલુ કર્યું હતું અને પછી મને તો ક્લાસ તો પછી કર્યા. તો મને હું તો વિચાર કરું કે આ શું ગાય છે, આ શું બોલ છે, બરાબર. તો આમાં મામા કરતી હતી ખબર કઈ પડતી નહોતી પણ આમાં કરતી હતી, ખબર પડવા માંડી, બરાબર છે. એટલે આ મારો અનુભવ છે, જસ્ટ મારી જ વાત કરું, બીજાની વાત જવા દો, બરાબર છે. તો એ રીતે ભક્તિનો જે દેખાડો છે એ કરતા કરતા ભક્તિ થઈ જાય છે. તો દેખાડો પણ કરવો, કઈ વાંધો નહીં. ઓકે. બીજું આવી ગયું હવે દર્પ, બરાબર. શું લખાવ્યું કે જયારે ઉચ્ચ કુળ અને વિદ્યાવાન કુળમાં જયારે જન્મ થાય અને એનો જયારે આપણે ગર્વ કરીએ ને તો એ દર્પ કર્યું કહેવાય. આપણે એ આપણે દર્પમાં આવ્યા કહેવાય. ખ્યાલ આવી ગયો? દર્પ એટલે શું? આપણે લેવલ 1 2 માં આપણે કંઈક જુદું સમજાતા હતા કે દર્પ, પરંતુ અહીંયા ગીતા પૂજન ટીકામાં આપણને પરફેક્ટ જવાબ મળે છે, બરાબર છે. પછી અભિમાન. તો અભિમાન શબ્દો ઉપરથી કદાચ ખબર પડી જશે. વધારે માનની આશા. અભિ એટલે કે વધારે, માન એટલે માન. કઈ પણ આપણી વધારે, પછી એવું નહીં કે સન્માનની, કોઈ પણ વસ્તુની વધારે ઈચ્છા હોય એને અભિમાન કહેવામાં આવે. માનની ઈચ્છા વધારે છે તો અભિમાન છે. કઈ પણ વસ્તુ વધારે રાખવાની ઈચ્છા છે તો પણ અભિમાન છે. આપણે કહીએ તો આનો અભિમાન, આપણે આને આનો અભિમાન છે, આને આનું અભિમાન છે, કહેતા હોય છે ને. એના સૌંદર્યનું અભિમાન છે કહેતા હોય છે આપણે, એને એના રૂપનું અભિમાન છે. ઘણી વખત આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ, કરતા હોય છે ને, એ વ્યક્તિને રૂપનું અભિમાન છે, એને પૈસાનું અભિમાન છે. તો એ અભિમાન એટલે શું? કે અભિમાન એટલે કે મારું સન્માન હોવું જોઈએ એ વિચારવું અને એ વિચારીને હંમેશા દુઃખી થવું. હંમેશા કોઈ વ્યક્તિ છે આ આશા રાખે માનની તો એ હંમેશા દુઃખી જ થવાનું છે, એવું પ્રભુ સમજાવે છે. કે આપણે ખરેખર શું હોવું જોઈએ? આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શું સમજાવે છે? અમાનીના માનતેન કીર્તનની સદાહરી, કે આપણે શું કરવું જોઈએ? બીજાને માન આપવું જોઈએ અને આપણે માનની અપેક્ષા ન રાખવી જોઈએ. તો ઓટોમેટિક આપણે જ્યારે બીજાને માન આપશું તો ક્યારે આપણે માન સ્વીકારવાની અથવા તો અપેક્ષા રાખવાની જરૂર નહીં પડે. કારણ કે જ્યારે આપણે માન આપીશું તો ઓટોમેટિક આપણને માન મળી જશે. આપણે કોઈને માન આપતા નથી તો આપણને માન કેવી રીતે મળે? બરાબર. તો એ રીતે જ્યારે આપણે બીજાને માન આપીશું તો ઓટોમેટિક આપણને માન સન્માન મળી જાય છે, બરાબર. અને પછી આવે છે પારુષ્ય. શબ્દ આવે છે પારુષ્યમ એ વચન. પારુષ્યમ એટલે કે કઠોરતા. તો અહીંયા કઠોરતા એટલે કે ગીતા ભૂષણ ટીકામાં કડવા વચન બોલવા. અને આના માટે આપણે કઈ શીખવાની જરૂર પડતી નથી. અને અગાઉનો ક્રોધ રહી ગયો. ક્રોધ પેલા આવી ગયો માતાજી, છતાં આપણે લઈએ છીએ માતાજી, લઉં હા. ક્રોધ માટે કરવાની બહુ જરૂર નથી લાગતી, કારણ કે આપણે 2 વખત ચર્ચા થઈ ગઈ માતાજી, છતાં પણ લઈ લેતા હોય, બરાબર. તો કે ક્રોધ, તો ક્રોધ માટે તો આપણે વધારે ચર્ચા આગળ પણ ચર્ચા કરી લીધી. દૈવી ગુણમાં આવ્યું અક્રોધ. તો અક્રોધમાં આપણે ક્રોધની ચર્ચા કરી દીધી માતાજી. દૈવી ગુણ હતો કયો હતો? દૈવી ગુણ કયો હતો? અક્રોધ, બરાબર. તો અક્રોધ અને એનું વિરુદ્ધ છે ક્રોધ, એ આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ, છતાં પણ કરવી હોય તો કરી લઈએ. પછી આવે છે અહીંયા આવે છે કઠોરતા. તો એ પારુષ્યમનો શબ્દ. પારુષ્યમ એટલે કે કઠોરતા. તો જ્યારે આપણે કડવા વચન બોલીએ છીએ અને એને કહેવાય છે પારુષ્યમ. અને એ આપણે ક્યાંય શીખવા જવાની જરૂર પડતી નથી. આપણે આપણું બાળક છે જ્યારે કોઈને તડ ફળ બોલી દે, આપણે તડ બોલવું, ગુજરાતી ભાષામાં તડ ને ફળ બોલી દેવું, એ કઠોર શબ્દ એમ. તો એના માટે આપણે ક્યારેય શીખવું પડતું નથી. પરંતુ એવું સમજાવે છે પ્રભુપાદ કે આપણાથી સારા વચન ન બોલે તો કઈ વાંધો નહીં, પણ ક્યારેય કડવા વચન બોલવા જોઈએ નહીં. બોલાઈ જાય છે, બરાબર ને. આપણી ઈચ્છા ન હોય તો એ કડવું બોલાઈ જાય છે. કારણ કે આ વસ્તુ છે આપણે જન્મથી અનેક જન્મથી કરતા આવ્યા છીએ ને એટલે થઈ જાય છે. એની ચિંતા કરવાની નહીં. છેલ્લે તમને સમજાઈશ કઈ રીતે આ બધું આપણે દૂર કરવાનું છે, બરાબર. તો કામ, ક્રોધ અને લોભ, તો એ આપણે આગળ પણ શીખ્યા, ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ શીખ્યા. પછી આ બધા જે દેવી અને આસુરી ગુણ છે એમાં આપણે 9મા અને 7મા અધ્યાયમાં પણ આપણે થોડું શીખતા હોઈએ છીએ. 7મા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન સમજાવે છે કઈ રીતે આપણે
સુકૃતિજન કેવા હોય, દુષ્કૃતિજનો કેવા હોય એ આપણે સમજ્યા હતા. પછી 9મા અધ્યાયમાં પણ સમજ્યા હતા આપણે. તો એ રીતે આપણે થોડું થોડું તો શીખી ગયા છીએ, પણ અહીંયા ભગવાન સ્પેશિયલી આપણને આ બધા ગુણ વિશે ડિટેલમાં સમજાવે છે. પછી આવે છે અજ્ઞાન. તો અજ્ઞાન એટલે શું? કે જે કાર્ય અને અકાર્ય વચ્ચે ભેદ. અજ્ઞાનની વ્યાખ્યા લખે તો શું લખી શકે? વિનય વિવેક ન કહી શકે. કાર્ય અને અકાર્ય વચ્ચે વિનય વિવેક સાથેની બુદ્ધિ ન વાપરી અને જે ભેદ ન કરી શકે એને અજ્ઞાની કહેવાય. કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ એ જયારે ખબર ન પડે એને અજ્ઞાન કહેવાય. અને અજ્ઞાન છે એ તમોગુણી વ્યક્તિનો ગુણ છે. બરાબર? તમોગુણી વ્યક્તિ છે એને આપણે અજ્ઞાની કહેતા હોય છે ને. 14મા અધ્યાયમાં આવી ગયું ને કે જે તમોગુણી વ્યક્તિ હોય એને શું કરવું અને શું ન કરવું એ ખબર પડતી નથી. અને એ શું કામ? કે શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા હોતી નથી. એટલા માટે અજ્ઞાની છે એ હંમેશા તમોગુણી કહેવાય છે. હવે અહીંયા છે ને દંભો દર્પ અભિમાનશ્ચ ક્રોધઃ પારુષ્યમ એવ ચ અજ્ઞાનમ ચ અભિજસ્ય પાર્થ સંપદમ આસુરીમ. હવે પ્રભુપાદ છે ને અભિજાત માટે આગળ આપણને સમજાવશે, પણ અહીંયા હું તમને ચ વિશે સમજાવી દઉં કે અહીંયા 1 2 ચ આવ્યા. તો ભગવાન જયારે ચ શબ્દ વાપરે છે, બરાબર, જે જગ્યાએ, તો એ શબ્દ ચ નો અર્થ અહીંયા એવી રીતે કરવાનો છે કે એટલા બધા આસુરી ગુણ તો ભગવાને ઘણા બધા, પણ એ સિવાય જે 1 થી 3 શ્લોકમાં જે દૈવી ગુણ આપ્યા છે ને એ દૈવી ગુણની વિરોધી છે એ બધા ચ માં આવી જશે. જેટલા જેટલા ચ ભગવાન આપણને આપે છે, દંભ દર્પ અભિમાન ચ ક્રોધઃ પારુષ્યમ એવ ચ 2 અજ્ઞાનમ ચ અભિજાતસ્ય પાર્થ સંપદમ આસુરીમ. તો બાકીના જે ચ છે એ બધા ચ છે કોના માટે આપ્યા છે ભગવાને? કે જે દેવી ગુણ છે એ દેવી ગુણના વિરોધી ભગવાને અહીંયા ગણાવી દીધા છે. એ આપણને આપણા આચાર્ય છે, કારણ કે એટલા બધા આસુરી ગુણ ભગવાન આપણને સમજાવે છે તો આ બધા ગુણ પણ ભગવાન એની અંદર લઈ લે છે. બરાબર છે? તો અહીંયા ભગવાન આપણને એ સમજાવે છે. હવે માતાજી ફરી બોલો ને ચ વાળું. હા, જે 1 થી 3 શ્લોકમાં જો અહીં પ્રભુપદ આપ્યું છે અભિજાત વચ્ચે લઈ. હા, જે 1 થી 3 શ્લોકની અંદર ભગવાનને દેવી ગુણ આપ્યા છે, બરાબર, એમાંથી એ જેટલા દેવી ગુણ છે એ દેવી ગુણ, દાખલા તરીકે આપણે એક લઈએ ચાપલમ, બરાબર છે? હા, એક શબ્દ લઈએ આપણે કે અચાપલમ, બરાબર છે? તો કે નિશ્ચય, દ્રઢ નિશ્ચય. તો જ્યારે આપણે એનું વિરોધી કરીએ છીએ તો અચાપલમનું ચાપલમ, દ્રઢ નિશ્ચય નથી, એના બદલે આપણે શું કરીએ છીએ? અહીંયા તહીં ભટક્યા રાખીએ છીએ આપણું મનને, એને કહેવાય છે ચાપલમ. તો એવું ભગવાન અહીં લખ્યું નથી, પણ એ જેટલા ચ છે આપણને ભગવાન એ બધા ચ છે એ ચ ની અંદર આપણે એવા સમજવાનું છે કે જે બધા જે ગુણ છે દેવી ગુણ છે એ દેવીના બદલે એના વિરોધી જે ગુણ હોય એ બધા ચ ની અંદર ગણી લેવાના છે. આઈ થિંક સમજી ગયા માતાજી? એક્ઝામ્પલ આપ્યું બરાબર. પછી ભગવાન અહીંયા પ્રભુપાદનું કોટ છે, વાંચી લો. હરે કૃષ્ણ. યસ લોપા માતાજી વાંચો, પીપીટી માંથી વાંચો. हरे कृष्ण माता जी। अभिजातस्य पारलौकिक गुणों या ईश्वरीय प्रवृत्तियों से उत्पन्न व्यक्ति के संदर्भ में अभिजातस्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देवी वातावरण में संतान उत्पन्न करना वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार के नाम से जाना जाता है। यदि माता पिता ईश्वरीय गुणों वाली संतान चाहते हैं तो उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन के लिए अनुशंसित 10 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। 1.3 હા 1.3 તાત્પર્ય. તો તમે બધા સવારે ભાગવતમાં આવો છો ને? અત્યારે સવારે બધા ભાગવતમાં આવો છો ને? તો આપણે બહુ ડિટેલમાં ચર્ચા થઈ ગઈ છે આ વિશે, બરાબર ને? અભિજાત એટલે કે જન્મ. તો જ્યારે જન્મ છે એ જન્મ છે કોના હાથમાં છે? માતા પિતાના હાથમાં છે, બરાબર ને? તો એ અભિજાત્ય પ્રભુપાદે અહીંયા આપણને સમજાવ્યું કે કઈ રીતે આ જે અભિજાત્ય શબ્દ છે એ કેમ મહત્વપૂર્ણ છે. તો જે સંતાન ઉત્પન્ન કરવાનું જે આખી વૈદિક શાસ્ત્રની અંદર જે નિયમ આપ્યા છે એ પ્રમાણે જો કોઈ સંતાન ઉત્પત્તિ કરે તો કોઈ એમાં શંકા નથી કે એ
એ જે જીવ છે એ દેવી ગુણ વાળો આવી શકે છે. જીજ્ઞા માતાજી વાંચો, જીજ્ઞા પટેલ માતાજી. ये आसुरी गुण उनके द्वारा अपनी माताओं के गर्भ में अपने शरीर के आरंभ से ग्रहण किए जाते हैं और जैसे जैसे वे बढ़ते हैं वे इन सभी अशुभ गुणों को प्रकट करते हैं. 16 तात्पर्य. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે અત્યારે ભાગવતમમાં હિરણ્યકશિપુ નું અને હિરણાક્ષનું જે અદિતિના ગર્ભની અંદરથી દીતિના ગર્ભમાંથી કેવી રીતે પ્રસ્થાપન થાય છે એ આપણે બહુ ડિટેલમાં લીધું છે. બધા જ ટીચર્સે બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું છે કે કઈ રીતે આ જે બંને જીવ છે એમના ગર્ભમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરે છે. આપણે બહુ સારી રીતે સમજી ગયા ને કે માતાના ગર્ભની અંદર જીવને કેવી રીતે સંસ્કાર મળે છે, જીવ કઈ રીતે શુભ અશુભ ગુણવાળા અંદર આવે છે, એ આપણે બહુ ડિટેલમાં ચર્ચા થઈ ગઈ છે. હું લેતી નથી, બરાબર ને? કોઈ ન આવતા હોય ભાગવતના ક્લાસમાં તો મને હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે. 1 2 ભાવસિંધુ પ્રભુજી નથી ભાગવતના ક્લાસમાં આવતા તમે સવારમાં? હું રેકોર્ડિંગ સાંભળી લઉં છું. ઓકે, હા બસ તો બસ રેકોર્ડિંગ સાંભળે છે ને, કારણ કે કન્ટિન્યુઅસ 1 મહિનાથી આપણે આ વસ્તુ સમજી રહ્યા છીએ કે કઈ રીતે ગર્ભની અંદર બાળકના ગુણ આવે. 1 મહિનાથી આપણે સમજીએ છીએ, બરાબર છે? તો ચોક્કસથી તમે જો ન સાંભળ્યા હોય તો તમે રેકોર્ડિંગ પણ સાંભળી લેશો. યસ જીજ્ઞા માતાજી, દક્ષા માતાજી. માતાજી મારે ટાઈમ ડિફરન્સ નો ઇશ્યુ થાય છે તો હું શું કરું છું કે સમટાઈમ્સ આપણું ગુજરાતી વાળું સાંભળી લઉં છું. રેકોર્ડિંગ સમટાઈમ્સ સાંભળું છું. હું ગુજરાતી વાત કરું છું માતાજી. સવાર 7 વાગે જે ક્લાસ ચાલે છે ગુજરાતીના એની જ વાત કરું છું. કારણ કે અત્યારે બહુ ડિટેલમાં એમાંય આપણા જે ડોક્ટર કૃપાલી માતાજી અને પેલા પ્રભુજી પ્રેમ પ્રકાશ પ્રભુજી બહુ ડિટેલ આજે પણ પ્રેમ પ્રકાશ પ્રભુજી પાછું આજે પણ તો જેટલી વાર આવે છે એટલી વાર એ સમજાવે છે, બરાબર? કે કઈ રીતે ગર્ભ સંસ્કાર જરૂરી છે અને કઈ રીતે બાળક છે આવી રીતે ગુણવાળા પ્રગટે છે, બરાબર છે? તો 10 વાગી ગયા છે. માતાજી તમારું પણ બહુ ફાઇન હોય છે ભાગવતમમાં. શિલા પ્રભુપાદ ગુરુ ગૌરાંગની કૃપા, આપશો વૈષ્ણવની કૃપા, વાંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવની જય. જગતગુરુ શિલા પ્રભુપાદની જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા ભાગવતમ ચૈતન્ય રામાયણની જય. સદગુરુ દેવની જય. જગતગુરુ શિલા પ્રભુપાદની. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, સાદર હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ થયું પ્રભુજી?